आदि गुर ए नमः, जुगाद गुर ए नमः, सत गुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। बहुत ही सत्कारयोग मेरे गुरु डॉक्टर परमवीर सिंह जी, डॉक्टर अरविंद ऋतुराज जी, मेरे बहुत ही सीनियर डॉक्टर तजिंदर जी, ते मेरे अध्यात्म ते अकादमिकता नूं सेध देने वाले डॉक्टर सरबजिंदर जी, संत बाबा अमीर सिंह जी, डॉक्टर अनुराग सिंह जी, ते होर बाकी सारे सज्जन। तुहाडे नाल परचा साझा करन लग्या उस तो पहलां गुरु पातशाह दी बख्शी फतेह तुहाडे नाल सांझ पाउण लग्या जवाब दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले साल करोना काल सारिਆਂ ते बड़ा भारू रहा, पर मेरे लिए सुचज्जा समा रहा। हरेक व्यक्ति का कहना सी कि जो करोना काल आ वो कोई वधिया नहीं गया, पर पातशाह हजूर की एडी वड्डी बख्शिश हुई कि गुरुद्वारा प्रबंध विच शामिल होने का मैनू मौका मिलिया इसे साल। तो उसे साल असी जदों तो लॉकडाउन शुरू होया सी, असी सेवा दे पंथ दे काम लई उदों दे जगियासा वस सारे काम कर रहे हैं। मैनू ये दस्सण च कोई मायूसी नहीं हैगी जां मैं अपना बड़प्पन नहीं जाहिर कर रहा कि 22 मार्च तो लॉकडाउन शुरू होया सी ते 23 मार्च तो लैके अज तक असी ऑन गोइंग साडे लई कोई लॉकडाउन नहीं होया। असी बाहर रहे हैं, चाहे वो पिंड नूं सैनीटाइज करना सी, चाहे वो मेरी PhD समाप्त करना सी, ते चाहे गुरु घर दे द्वारा उन्हां संगतां तक लंगर पहुँचाउणा सी जिन्हां दा राशन बिल्कुल खत्म हो चुका सी, ते मैनूं सेवा का मौका मिलिया। PhD खत्म करी। आफ्टर PhD ये मेरा पहला परचा। उस तो बाद जदों PhD हो जाती है, PhD स्कॉलर्स जानते हैं कि बंदा थोड़ा जिहा रिलैक्स हो जाता, पढ़ाई वालों वैसी मूड जा पा जाता भी हाले बहुत पढ़ चुक्या मैं। मैनू नहीं पता सी कि अज मैनू एडा वड्डा मौका इस डाइस ते बैठण दा मिलेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करदा मेरे उस्ताद डॉक्टर सरबजिंदर जी का, ते धन्नवाद करदा संत बाबा अमीर सिंह जी का जिन्हां ने यह प्लेटफॉर्म सानू दिता। मैं अपनी गल शुरू इत्थों करदा कि जदों मैं परचा लिखिया, परचा लिखण तो बाद उसनूं मैं अपने एक जूनियर स्कॉलर नाल साझा किया। मैनू लग रहा सी कि मैं परचे नाल जस्टिफाई जा नहीं कर रहा। मेरा मैं तुहानूं परचे का विशा दसदा कि गुरु तेग बहादुर बाणी विच शरीरिक नाश मानता का संकल्प। मैनू लगा कि जस्टिफाई जा नहीं हो रहा। मैं उसनूं दिखाया, उसने मैनू कुछ सुझाव दिते कि इहदे विच इस तरह का आपां संकल्प होर लिया सकते हैं तो यह होर बैटर हो सकता है। उस दे कुछ दस्सण तो बाद मैनू कुछ आइडियाज़ होर आ गए कि नहीं इस तो होर भी उपर उठिया जा सकता। अक्सर एक गल असीं भुल जाने कि असीं अपने वास्ते किस तरह जिउणा, पर मेरा एक नज़रिया है कि अगर जिउणा जिउणा सीखना तो दूसरिਆਂ वास्ते जिउ के देखो, फिर पता चलेगा भी जिउणा किवें हुंदा है। ते दूसरी गल, जे वाचना है तो अपने अंदर नूं वाच के देखो, दूसरे नूं नहीं देखना, तां तुसीं समझ सकोगे कि सामने वाले व्यक्ति की जिहड़ी प्रतिष्ठा आ, जो उहदी अंदर दी मन की प्रकृति है, वो किस तरह की आ, उहदे सुभाਅ नूं तुसीं फिर समझ सकते हो। तो मैं भी नाशमानता के संकल्प नूं इसे तरीके नाल समझिया जदों गुरु तेग बहादुर जी अपने लिए नाशमानता नहीं कर रहे, शरीर की नश्वर कर रहे ने किसी होर लई। ये बड़ा औखा जिहा लगदा साइकी तौर पर कि पता होवे, किसी गुरु नूं पता होवे भी मैं अज खत्म हो जाना, तो वो इन्ना श्योर ने कि मेरे खत्म होने तो बाद जरूर बदलाव आएगा। इसे नाशमानता लई वो बार बार अपने शब्दों विच
ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ 1/3 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 1/3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕਤਾਗਣ, ਵਿਦਵਾਨਗਣ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ। ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆਪਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਿੱਥਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।
मैं दूसरा नुकता साझा करा। नाशमानता का जो संकल्प आ वो प्यार भाव उत्पन्न करता, वो नीवेपन का एहसास कराउंदा। नाशमानता जदों असी खत्म होने की गल करते हैं, किसी चीज़ की खत्म होने की गल करते हैं, तो जदों व्यक्ति नूं इस गल का पता लगता कि शरीर साडा खत्म हो जाना आ, साडे शरीर विच सिर्फ एक आत्मा वसदी आ जिन्हें जिउंदे रहना आ, तो ये आत्मा ही वो जरिया है जिस राही असी प्रभु परमात्मा नाल मिलाप कर सकते हैं। तो उस लई साधन साडा गुरबाणी बनती पई है, तो गुरु साहब दर्शाउंदे पए ने। जदों व्यक्ति विच निमाणता आउंदी आ, जदों व्यक्ति विच प्यार भाव आउंदा, ते गुरबाणी कहंदे जिन मन भाओ तिना मन भाओ। जदों किसी का डर होवे ना तो उहदे नाल प्यार भी पैदा हो जाता। ये कोई जरूरी नहीं कि उस तरह का होवे, पर डर का मतलब ये नहीं कि कोई अहदे मतलब अहदे के तौर पर डर आ, क्योंकि पिता का डर हरेक बच्चे नूं हुंदा, ते जिन्ना डर भी हुंदा उन्ना उहदे विच प्यार भी उपजदा हुंदा। उसे तरीके का ये मेरा दूजा नुकता सी कि नाशमानता का जिहड़ा संकल्प आ वो व्यक्ति विच निमाणता ते प्यार नूं उजागर करदा है। मनुख का शरीर पता है भी एक दिन खाक हो जाना, मिट्टी विच मिल जाना। पांच तत्त को तन रचयो जानो चतुर सजान। हुण चाहे 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 80 साल की है, 100 साल की है, किन्ना भी व्यक्ति जिउंदा है, वो पंज तत्तां दा बनिया, वापस पंज तत्तां च लीन हो जाना है। पर एक आत्मा आ जिन्हें निकल के दूसरे शरीर में चला जाना है। जदों मैं पेपर पढ़ रहा सी ते पेपर पढ़न ते मैं विषय बारे पढ़ रहा सी, तो मैनू एक समझ आई कि जो हुण तक दे लिखारी लिखते हैं उन्हां च किते ना किते वैदिक धर्म का हवाला जरूर दिता जाता। उपनिषदां विच बहुत जिक्र आउंदा कि आत्मा है जो वो शरीर बदल लैंदी है, तो गीता च तां स्पैशली मतलब ठोस करके कहा गया। अर्जुन नूं श्री कृष्ण जी दसदे ने कि हे पार्थ कि इस शरीर जिस शरीर की तू गल करदा इसने खत्म तो हो ही जाना है। बस हुंदा की है कि जिस तरह एक व्यक्ति कपड़े ला के दूसरे कपड़े पहन लैंदा, ये आत्मा एक शरीर नूं उतार के दूसरे शरीर नूं धारण कर लैंदी है। पर गुरु तेग बहादुर जी जो नाशमानता का जिक्र करते हैं वो इन्ना आसान नहीं है। वो वैदिक धर्म नूं वैदिक धर्म नूं देखते जरूर ने, वैदिक धर्म नूं नाल जरूर रखते हैं, वो पर वैदिक धर्म के बराबर पैरल नहीं चलते। वो वैदिक धर्म तो उपर की एक गल करते हैं। एक गल का जिक्र साढ़े ना सारियां दे मन च संत भिंडराणे का वचन एक जरूर मन च रहिंदा है कि ज़मीर का मर जाना ही मौत हुंदी है। शरीर का मर जाना नहीं, ज़मीर का मर जाना असल मौत हुंदी है। जदों मेरे ये गल चेते आई, मैनूं समझ आया कि गुरु तेग बहादुर पातशाह इस गल नूं पूर्ण तौर पर लागू करते हैं। क्योंकि मैं पहला भी गल करी है कि गुरु तेग बहादुर जी नूं पता है इस गल का कि वो शहीद होने चले ने, उन्होंने शहीदी तय आ भी कोई चांस नहीं है कि उन्होंने छड़ दिता जाऊगा। वो शरीर तो उपर उठ के गल करते हैं, वो शरीर लिए नहीं जिउंदे, शरीर उन्होंने लिए नाशवान ही आ, वो शरीर लिए नहीं जिउंदे। वो जिउंदे किस खातर ने? एक धर्म खातर, एक सच खातर जिउंदे ने कि मनुख की धार्मिक खुद मुख्तियारी नूं ठेस ना पहुंचे, उस ते कोई आंच ना आवे। एक गल होर मैं तुहाडे नाल इत्थे सांझी करा कि
ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ 70+ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਸਿਆਣਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਵੈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਈਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਤ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਗਰਵ ਵੀ ਉਪਜਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਾਂ, ਪੜੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ, ਵੀ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੀਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੱਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਨੂੰ, ਸਰੀਰਕ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਸ ਜੋਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਸਮਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕਤਾ, ਇੱਕ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨਸਰਟਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਵਸ਼ਕਤਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਉਪਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਸਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਪਜ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨਤਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਨਵ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।